السلام علیکم 9 کلاس اسٹوڈنٹس. آج ہماری کمپیوٹر کی چیپٹر نمبر 5 کی کلاس نمبر 2 ہے انشاءاللہ. اور پریویس کلاس میں ہم نے چیپٹر 5 اسٹارٹ کیا تھا اور چیپٹر 5 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چیپٹر 5 کا نیم کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ ایتھکس. 2 ٹاپکس ہیں. فرسٹ ٹاپک کمپیوٹر سیکیورٹی سے متعلق تھا جس میں ہم نے فرسٹ کوشچن اسٹڈی کر لیا تھا. ڈیفائن کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ امپورٹنس آف کمپیوٹر سیکیورٹی، کہ کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے. آج ہم اس ٹاپک کمپیوٹر سیکیورٹی کے ٹاپک کا سیکنڈ کوشچن اسٹڈی کریں گے اور وہ ہے ڈیفائن سائبر کرائم. یہ بتائیں کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے. تو سائبر کرائم سمجھنے سے پہلے آپ ورڈ کرائم سمجھیں. ٹھیک ہے، کرائم بہت زیادہ آج کل کی انوائرمنٹ میں، ماحول میں بہت زیادہ یوز ہے. جرم، کرائم کا مطلب ہے جرم، یعنی کوئی اللیگل کام. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ ایس لگا دیں کرائمز، جرائم، کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی. کرمنل اسی سے نکلا ہے، مجرم جو ہوتا ہے، کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی اس کو کرائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سائبر کرائم کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جرم کمپیوٹر کی مدد سے کیا جائے، یعنی کمپیوٹر کے اندر کوئی اللیگل کام کیا جائے، تو اسے کہیں گے کہ یہ جو جرم ہے، یہ جو کرائم ہے، وہ سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے، ڈیفائن سائبر کرائم. تو اس کا آنسر آپ کو بک کے پیج نمبر 97 پر مل جائے گا کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے. سائبر کرائم کی ہیڈنگ آپ کو پیج نمبر 97 میں مل جائے گی. سائبر کرائم کیا ہوتا ہے. تو سائبر کرائم سے سٹارٹ کریں گے اور پورا پیراگراف کاپی کر لیں گے لاسٹ تک. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سائبر کرائم ہوتا کیا ہے. کمیونیکیشن ٹریڈ اینڈ سروسز آر ریلائنگ مور آن کمپیوٹر اینڈ نیٹورکس. کہہ رہے ہیں کمپیوٹر پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، سروسز بھی ہو رہی ہیں اور آپس میں رابطہ بھی ہو رہا ہے کمپیوٹر کے تھرو. سب سے پہلے آپ کو یہاں سے اسٹارٹ کیا گیا ہے کہ کمپیوٹر کے تھرو زندگی کا آلموسٹ ہر کام کمپیوٹر کے تھرو ہو رہا ہے اور وہ انحصار کمپیوٹر پر کرتا ہے سارے کام. دا سائبر کرائمز آر گروئنگ ٹو. اس وجہ سے یہ سائبر کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے اندر اللیگل کام کرنا بھی بہت بڑھ گیا ہے. سائبر کرائم از دا کرائم دیٹ از کمیٹڈ تھرو آ کمپیوٹر. یہ لائن آپ کو اصل سمجھنی ہے، یہ سائبر کرائم کی اصل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، سائبر کرائم وہ کرائم ہے جو کمپیوٹر کے تھرو کیا جائے، یعنی کمپیوٹر کی مدد سے کیا جائے. جو بھی جرم کمپیوٹر کے تھرو کیا جائے گا اسے سائبر کرائم کہیں گے. تو یہ آپ کو جیسے کہ کسی کا پاسورڈ چرا لینا، ٹھیک ہے، کسی کی امپورٹنٹ انفارمیشن چرا لینا، کمپیوٹر کو ہیک کر لینا، سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہیک کر لینا، کسی کے کمپیوٹر کو ایکسس کر لینا، کسی کے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لینا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو فراڈز ہیں، آن لائن فراڈز، یہ سارے کے سارے تعلق سائبر کرائم سے ہے. یعنی کمپیوٹر کے تھرو جو بھی کام، جو بھی جرم کیا جائے گا اس جرم کو کہیں گے سائبر کرائم. یہ سائبر جرم ہے. اور آخری میں آپ کو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ پاکستان کے اندر اکارڈنگ ٹو پاکستان سائبر لاء، یعنی پاکستان کے اندر جو سائبر کرائم کا لاء بنا ہوا ہے اس کے تھرو اگر آپ کسی کی پرائیویسی، کسی پرسن کے پرائیویسی کو ہیک کرتے ہیں یا اس کو اپنے استعمال میں لیتے ہیں اس کی پرمیشن کے بغیر، تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے 3 to 5 ایئرس تک. یہ پاکستان کا لاء ہے. اور آپ کو ہیوی فائن بھی دینا پڑے گا 5 لاکھ to 10 lakhs. وہ اس کے اوپر ریلائی کرے گا کہ آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو آپ کے سامنے آج کا فرسٹ ٹاپک آ چکا ہے کہ سائبر کرائم کسے کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اگین اپنے ٹاپک پر. پریویس کلاس کا ٹاپک کیا تھا؟ کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہے. اب دیکھیں ہم نے کمپیوٹر سیکیورٹی کیوں اسی لیے کی تھی کہ ہماری جو ہے پرسنل انفارمیشن ہمارے کمپیوٹر کا کوئی اور یوز نہ کر سکے. لیکن کبھی کبھی سیکیورٹی کرنے کے باوجود بھی جرم ہو جاتا ہے اور ہمارے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا جاتا ہے. ہمارے کمپیوٹر، ہمارے سے مراد بینکس کے کمپیوٹر، آفیسز کے کمپیوٹر اور بڑی بڑی کمپنیز کے کمپیوٹر. ٹھیک ہے، تو ان سیکیورٹی کے بعد بھی اگر
उन कंप्यूटर में कोई जुर्म किया जाए तो उस जुर्म को, उस एक्टिविटी को, उस इलीगल एक्टिविटी को साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया। साइबर क्राइम ही के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। साइबर क्राइम को बयान करते हुए ये इस बात के इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें कि हैकर्स और क्रैकर्स क्या होते हैं। इनका आंसर भी आपको पेज नंबर 97 पर मिल जाएगा। साइबर क्राइम के बाद आपको हैकर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको कहा जाए कि हैकर्स और क्रैकर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें तो आप हैकर की हेडिंग डाल के पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे। इसी तरह क्रैकर की हेडिंग डाल के क्रैकर का भी पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे। अब हैकर और क्रैकर में फ़र्क क्या है, डिफ्रेंशिएट क्या है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। हैकर कहते हैं कंप्यूटर हैक करने वाले को, ठीक है। हैकर कैन बी अ पर्सन हु हैज़ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हैकर वो इंसान, वो पर्सन वो हो सकता है जिसके पास कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ज़ाहिर सी बात है, जब वो कंप्यूटर को हैक करने लगा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी नेटवर्क के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर को चलाने के बारे में, कंप्यूटर की जो लूप होल्स हैं अंदर उनके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। और हैकर करता क्या है, हैकर सिर्फ़ और सिर्फ किसी के कंप्यूटर को अपने इख्तियार में लेता है, यानी उसके कंप्यूटर का एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है। बस हैकर का ये काम है। अगर हैकर को, अब हैकर जो है वो पैसा कमाने के लिए भी ये काम कर सकता है, किसी के कहने पे भी ये काम कर सकता है, या फिर इंजॉयमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातिर एक दूसरे को सताने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो हैकर क्या करते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना होगा मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। तो हैकर क्या करते हैं कि हैकर किसी के कंप्यूटर को, किसी के अकाउंट को, किसी की इन्फॉर्मेशन को अपने इख्तियार में ले लेते हैं, उसका एक्सेस अपने पास रख लेते हैं, अपने पास कर लेते हैं। अब क्रैकर क्या करते हैं, हैकर और क्रैकर में थोड़ा सा फ़र्क है। हैकर का काम क्या था कि किसी के कंप्यूटर का एक्सेस अपने हाथ में ले लेना। क्रैकर क्या है, अगर हैकर ने किसी का कंप्यूटर हैक करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल में लिया, उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचाया, तो ये हैकर क्रैकर बन जाएगा। यानी क्रैकर भी हैकर होता है, लेकिन क्रैकर उस वक्त बनता है जब हैकर जो उसने डेटा, जो अकाउंट उसने अपने हैक किया है उसको नुकसान पहुंचाए। क्रैकर अ पर्सन हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर सिस्टम। क्रैकर वो इंसान हो सकते हैं जो इल्लीगल तरीके से किसी के अकाउंट को, किसी के सिस्टम को अपने इख्तियार में ले लें, एक्सेस कर लें। दे बाईपास पासवर्ड, जैसे कि किसी का पासवर्ड चुरा लें, और लाइसेंसेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, चेंज सोर्स कोड, और इंटरनेशनली ब्रीच कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़ दें। दे डू इट विथ नेगेटिव इंटेंशंस। उनकी ये काम करने की जो नीयत है, इंटेंशन है, वो बुरी होती है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। क्रैकर कैन आल्सो मेक टारगेटेड सिस्टम अनअवेलेबल और नॉन फंक्शनल। दे कमिट दीज एक्टिविटीज़ जनरली फॉर मनी। यानी ये जो क्रैकर्स काम करते हैं, ये सारा काम जो करते हैं, इनका ज़्यादातर जो एम होता है वो पैसा कमाना होता है। बट दे मे डू इट फॉर फेम, लेकिन कुछ सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए भी काम करते हैं। और जस्ट फॉर चैलेंज और फ़न, सिर्फ चैलेंज के तौर पर, यानी ये काम कर सकता हूँ दोस्तों को दिखाने के लिए, चैलेंज के तौर पर करके दिखाते हैं, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के खातिर ये काम करते हैं। तो आज के क्लास के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि साइबर क्राइम क्या होता है। कंप्यूटर के थ्रू जो भी चीज़ इलीगल तौर पर एक्सेस किया जाएगा वो साइबर क्राइम होता है। इसी के रिलेटेड हमने 2 टॉपिक्स पढ़े कि हैकर्स और क्रैकर्स में क्या फ़र्क है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। डिफाइंड साइबर क्राइम्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स, ये हो गया हमारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट अ हैकर कैन डू टू योर कंप्यूटर। हैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, या फिर ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, व्हाट अ क्रैकर कैन डू टू योर कंप्यूटर। क्रैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है। तो ये वही क्वेश्चन है। तो जब हैकर के बारे में पूछा जाए कि हैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, तो पेज नंबर 97 पर आपको हैकर की हेडिंग डाल के यही पैराग्राफ कॉपी करना है। और जब आपसे पूछा जाए कि क्रैकर आपके कंप्यूटर में क्या कर सकता है, तो यही पैराग्राफ कॉपी करना है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो यही है कि क्रैकर का काम क्या है, क्रैकर आपके कंप्यूटर के साथ किस तरह एक्सेस ले लेता है, आपके पासवर्ड किस तरह ले लेता है, और यहाँ पे हैकर का है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ समझने एक ही टॉपिक पढ़ा है, वो है साइबर क्राइम का टॉपिक।
کہ سائبر کرائم کیا ہے؟ کمپیوٹر کے تھرو آپ کسی جرم کا ارتکاب کریں یا جو بھی اللیگل ایکٹیویٹی ہے اس کو سائبر کرائم کہیں گے. اسی کے ریلیٹڈ آپ کے 2 ٹاپک ملے کہ ہیکرز اور کریکرز کے درمیان آپ نے ڈفرینشیٹ کیا. یہاں پہ کوشچن یہی جو ہے اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین ہیکرز اینڈ کریکرز، یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے واٹ اے ہیکر کین ڈو ٹو یور کمپیوٹر، اور یوں بھی آ سکتا ہے واٹ اے کریکر کین ڈو ٹو یور کمپیوٹر. تو اس چیپٹر کے ہم نے 4 کوشچنس اسٹڈی کر لیے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ فردر اس کے آگے ٹاپکس اسٹڈی کریں گے. یہاں تک جو چیز سمجھ نہ آئے مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.